समस्त को पुणी थे मो यूट्यूब चैनल को सुस्वागत। चलतु आज आम हिस्ट्री एमसीक्यू रो माराथन सेकेंड क्लास करवा। प्रथम भिडियोटी अपलोड हो जाए जो मैंने देखी ना जा देखी ने और जो मैंने नुआ को जॉइन करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करने और लाइक शेयर मत करदे। चलतु आज प्रथम प्रश्न होची केउठारे महावीर देह त्याग करथिले? केउठारे महावीर देह त्याग करथिले? कुशीनारा, वैशाली, पाबा, राजगृह। तो सठिक आंसर है पाबा। पाबा ठारे महावीर देह त्याग करथिले। परवर्ती प्रश्न महावीर केउठारे दिव्य ज्ञान लाभ करथिले? महावीर केउठारे दिव्य ज्ञान लाभ करथिले? कुंदग्राम, जिम्भिक ग्राम, वैशाली, गया। तो यार प्रकृत उत्तर है जिम्भिक ग्राम। जिम्भिक ग्राम ठारे महावीर दिव्य ज्ञान लाभ करथिले। परवर्ती प्रश्न पंच महाव्रत किए प्रचार करथिले? पंच महाव्रत किए प्रचार करथिले? महावीर, सिद्धार्थ, नेमिनाथ, ऋषभनाथ। तो यार प्रकृत उत्तर है महावीर। महावीर पंच महाव्रत प्रचार करथिले। परवर्ती प्रश्न महावीर केउ क्षेत्रीय संप्रदायर थिले? महावीर केउ क्षेत्रीय संप्रदायर थिले? शाक्य, इक्ष्वाकु, ज्ञात्रिक, मौर्य। तो महावीर केउ क्षेत्रीय संप्रदायर थिले? तो यार प्रकृत उत्तर है ज्ञात्रिक। महावीर ज्ञात्रिक क्षेत्रीय संप्रदायर थिले। जैन धर्मर प्रतिष्ठाता किए? जैन धर्मर प्रतिष्ठाता किए? ऋषभनाथ, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, महावीर। तो जैन धर्मर प्रतिष्ठाता होती ऋषभनाथ। जैन धर्मर प्रतिष्ठा किए? ऋषभनाथ। चतुर्ज्याम धर्म किए प्रचार करथिले? चतुर्ज्याम धर्म किए प्रचार करथिले? पार्श्वनाथ, ऋषभनाथ, नेमिनाथ, महावीर। तो चतुर्ज्याम धर्म किए प्रचार करथिले? यार प्रकृत उत्तर होछि पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ चतुर्ज्याम धर्म प्रचार करथिले। जैन धर्मर 24तम बा शेष प्रचारक किए थिले? जैन धर्मर 24तम बा शेष प्रचारक किए थिले? ऋषभनाथ, नेमिनाथ, महावीर, पार्श्वनाथ। तो 24तम बा शेष प्रचारक थिले महावीर। महावीर जैन। परवर्ती प्रश्न किए वर्धमान महावीर केबे वर्धमान महावीर जन्मग्रहण करथिले? केबे वर्धमान महावीर जन्मग्रहण करथिले? ख्रीष्टपूर्व 530, ख्रीष्टपूर्व 538, ख्रीष्टपूर्व 540, ख्रीष्टपूर्व 542। तो यार प्रकृत उत्तर है ख्रीष्टपूर्व 540। महावीर केउ स्थान रे जन्मग्रहण करथिले? महावीर केउ स्थान रे जन्मग्रहण करथिले? कपिलावास्तु, कुंदग्राम, राजगृह, जिम्भिक ग्राम। महावीर केउ स्थान जन्मग्रहण करथिले? यार प्रकृत उत्तर होछि कुंदग्राम। महावीर कुंदग्राम ठारे जन्मग्रहण करथिले। परवर्ती प्रश्न ओडिशार केउ सम्राट जैन धर्मर पृष्ठपोषक थिले? ओडिशार केउ सम्राट जैन धर्मर पृष्ठपोषक थिले? अशोक, मुकुंद देव, खारवेल, प्रतापरुद्र देव। ओडिशार केउ सम्राट जैन धर्मर पृष्ठपोषक थिले? ओडिशार खारवेल सम्राट खारवेल जैन धर्मर पृष्ठपोषक थिले। बौद्ध धर्मर प्रतिष्ठाता किए? बौद्ध धर्मर प्रतिष्ठाता किए? अशोक, हर्ष वर्धमान, गौतम बुद्ध। तो यार प्रकृत उत्तर होछि गौतम बुद्ध बौद्ध धर्मर प्रतिष्ठाता। गौतम बुद्ध केउठारे जन्मग्रहण करथिले? गौतम बुद्ध केउठारे जन्मग्रहण करथिले? कपिलावस्तुर लुम्बिनी उद्यान, वैशाली, राजगृह, उरुविल्य। तो गौतम बुद्ध केउठारे जन्मग्रहण करथिले? ना गौतम बुद्ध जन्मग्रहण करथिले कपिलावस्तुर लुम्बिनी उद्यान। केबे गौतम बुद्ध जन्मग्रहण करथिले? केबे गौतम बुद्ध जन्मग्रहण करथिले? ख्रीष्टपूर्व 540, ख्रीष्टपूर्व 566, ख्रीष्टपूर्व 468, ख्रीष्टपूर्व 486। तो यार प्रकृत उत्तर होछि ख्रीष्टपूर्व 566। तो केबे गौतम बुद्ध जन्मग्रहण करथिले? ना ख्रीष्टपूर्व 566 रे। गौतम बुद्ध पितांक नाम कौन थिला? गौतम बुद्धଙ୍କ पितांक नाम कौन थिला? शुद्धोधन, सिद्धार्थ, नंदीवर्धन, पार्श्वनाथ। तो यार प्रकृत उत्तर है शुद्धोधन। गौतम बुद्धଙ୍କ पितांक नाम कौन थिला? शुद्धोधन। बुद्ध केउ ज्ञात्रिक संप्रदाय थिले? बौद्ध केउ ज्ञात्रिक संप्रदायर थिले? ज्ञात्रिक, इक्ष्वाकु, शाक्य, रोमियो। तो यार प्रकृत उत्तर होछि शाक्य। बुद्ध शाक्य क्षेत्रीय संप्रदाय थिले।
କେଉଁଠାରେ ବୁଦ୍ଧ ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥିଲେ? କେଉଁଠାରେ ବୁଦ୍ଧ ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥିଲେ? ରାଜଗୁହ, କପିଳାବସ୍ତୁ, ବୈଶାଳୀ, ବୁଦ୍ଧଗୟା। ତ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧଗୟା। ତ କେଉଁଠାରେ ବୁଦ୍ଧ ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥିଲେ? ବୁଦ୍ଧଗୟା ଠାରେ। କେଉଁଠାରେ ବୁଦ୍ଧ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆବିଷ୍କୃତ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ? କେଉଁଠାରେ ବୁଦ୍ଧ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆବିଷ୍କୃତ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ? ସାରନାଥ, ଗୟା, କୁସିନାରା, ଉରୁବିଲ୍ୟ। ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ତର ହେବ ସାରନାଥ। ସାରନାଥ ଠାରେ ବୁଦ୍ଧ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆବିଷ୍କୃତ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପବିତ୍ର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ନାମ କ'ଣ? ବୌଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥର ପବିତ୍ର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ନାମ କ'ଣ? ତ୍ରିପିଟକ, ଉପାଙ୍ଗ, ଅଙ୍ଗ, କଳ୍ପସୂତ୍ର। ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ତ୍ରିପିଟକ। କେବେ ବୁଦ୍ଧ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ? କେବେ ବୁଦ୍ଧ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 540, ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 566, ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 486, ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 468। ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 486। କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥିଲା? କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥିଲା? ପାବା, ସାରନାଥ, କୁଶିନଗର, ବୁଦ୍ଧଗୟା। ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କୁଶିନଗର। ପ୍ରଥମ ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ମିଳନୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 486ରେ ମଗଧର ରାଜଧାନୀ ରାଜଗୁହଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ କିଏ ସଭାପତି କରିଥିଲେ? ଅଜାତଶତ୍ରୁ, ମହାକାଶ୍ୟପ, ହୁଏନ୍ସା, ସାରିପୁତ୍ତ। ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମହାକାଶ୍ୟପ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ମିଳନୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 300 ଶତାବ୍ଦୀରେ କାଲାଶୋକଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କେଉଁଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? ରାଜଗୁହ, ପାଟଳୀପୁତ୍ର, ବୈଶାଳୀ, କୁଣ୍ଡଲ ବନବିହାର। ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବୈଶାଳୀ ଠାରେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 250ର ଅଶୋକଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ପାଟଳୀପୁତ୍ର ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ତୃତୀୟ ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ମିଳନୀ କିଏ ସଭାପତି କରିଥିଲେ? ମୋଗଲ ପୁତ୍ତତିସାସ, ବସୁମିତ୍ର, ଅଶ୍ୱଘୋଷ, ସାରିପୁତ୍ତ। ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମୋଗଲ ପୁତ୍ତତିସାସ। ବସୁମିତ୍ରଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଏବଂ କନିଷ୍କଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କାଶ୍ମୀରର କୁଣ୍ଡଲ ବନବିହାର ଠାରେ ଆହୁତ ଚତୁର୍ଥ ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ମିଳନୀରେ କିଏ ଚତୁର୍ଥ ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ମିଳନୀରେ କିଏ ଉପସଭାପତି ପଦ ମଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ? କାଲାଶୋକ, କନିଷ୍କ, ଅଶୋକ, ଅଶ୍ୱଘୋଷ। ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ତର ହେବ ଅଶ୍ୱଘୋଷ। କିଏ ନଟପୁତ୍ର ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ? କିଏ ନଟପୁତ୍ର ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ? ବର୍ଦ୍ଧମାନ ମହାବୀର, ଗୌତମ, ସିଦ୍ଧାର୍ଥ, ପାର୍ଶ୍ୱନାଥ। କିଏ ନଟପୁତ୍ର ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ବର୍ଦ୍ଧମାନ ମହାବୀର। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଜୀବନ କାଳରେ କେଉଁ ରାଜା ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ବିମ୍ବିସାର, କନିଷ୍କ, ଅଶୋକ, ଖାରବେଳ। ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିମ୍ବିସାର। ଯେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଜୀବନ କାଳରେ କେଉଁ ରାଜା ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ବିମ୍ବିସାର। ମହାବୀର କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥିଲେ? ମହାବୀର କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥିଲେ? ରଜ୍ଜୁପାଲିକା, ନିରଞ୍ଜନା, ଗଙ୍ଗା ଓ ସରଜୁ। ତାର ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରଜ୍ଜୁପାଲିକା। ମହାବୀର କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥିଲେ? ରଜ୍ଜୁପାଲିକା, ଗଙ୍ଗା ଏବଂ ନିରଞ୍ଜନା, ସରଜୁ ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ତର ହେବ ରଜ୍ଜୁପାଲିକା। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଜୈନ ଧର୍ମର ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥ? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ଜୈନ ଧର୍ମର ଗ୍ରନ୍ଥ? କଳ୍ପସୂତ୍ର, ସଂହିତା, ତ୍ରିପିଟକ, ବ୍ରଜସୂଚୀ। ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ତର ହେବ କଳ୍ପସୂତ୍ର। ଗୋମେଶ୍ୱର ବାହୁବଳୀ ମୂର୍ତ୍ତି କେଉଁଠାରେ ଦେଖାଯାଏ? ଗୋମତେଶ୍ୱର ବାହୁବଳୀ ମୂର୍ତ୍ତି କେଉଁଠାରେ ଦେଖାଯାଏ? ଶ୍ରବଣ ବେଲଗୋଲା, ପାବା, ମାଉଣ୍ଟ ଆବୁ, ଖଣ୍ଡଗିରି। ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ତର ହେବ ଶ୍ରବଣ ବେଲଗୋଲା। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥିଲେ? ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥିଲେ? ନିରଞ୍ଜନା, ଯମୁନା, ଗଙ୍ଗା, କାବେରୀ। ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନିରଞ୍ଜନା। ତ ଯେତେବେଳେ ମହାବୀର ରଜ୍ଜୁପଲିକା ନଦୀ କୂଳରେ ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥିଲା ବେଲେ ଆମ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ନିରଞ୍ଜନା ନଦୀ କୂଳରେ। ମନେ ରଖିଥିବେ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନ, ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ। କାହାକୁ ଏସିଆର ଆଲୋକ କୁହାଯାଏ? ଏସିଆର ଆଲୋକ କିଏ? କାହାକୁ ଏସିଆର ଆଲୋକ କୁହାଯାଏ? ମହାବୀର, ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ, ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ନିମ୍ବାର। ତାର ପ୍ରକୃତ ହେଉଛି ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ। କାହାକୁ ଭାରତୀୟର ଲୁଥର ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ବୁଦ୍ଧଦେବ, ମହାବୀର, ଶଙ୍କର, ନିମ୍ବାର ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ହେବ ବୁଦ୍ଧଦେବ। ବୁଦ୍ଧଦେବକୁ ଭାରତୀୟର ଲୁଥର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଜୈନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଭାଷାରେ ଲିଖିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଜୈନ ଧର୍ମକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ସହଜରେ ବୁଝିଥିଲେ? ଅର୍ଦ୍ଧମାଗଧୀ, ସଂସ୍କୃତ, ପ୍ରାକୃତ ମାଗଧୀ। ତାର ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅର୍ଦ୍ଧମାଗଧୀ। ଜୈନ ଧର୍ମର ଯେତେ ବି ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି ସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଭାଷାରେ ଲେଖା ହେଇଛି? ନା ଅର୍ଦ୍ଧମାଗଧୀ ଭାଷାରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଭାରତୀୟର ଲୁଥର ବୋଲି ବୁଦ୍ଧଦେବ କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏସିଆର ଆଲୋକ ବୋଲି ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁଠାରେ ଜୈନ ଗୁମ୍ଫା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁଠାରେ ଜୈନ ଗୁମ୍ଫା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ?
ରତ୍ନଗିରି, ଧଉଳିଗିରି, ଲଳିତଗିରି, ଉଦୟଗିରି। ତାର ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ତର ହେବ ଉଦୟଗିରି। ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁଠାରେ ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁଠାରେ ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ରତ୍ନଗିରି, ଖଣ୍ଡଗିରି, ଉଦୟଗିରି, କପିଳାସ। ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ତର ହେବ ରତ୍ନଗିରି। ରତ୍ନଗିରି ଠାରେ ଓଡ଼ିଶାର ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନରେ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ପଦବୀର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ସମାହର୍ତ୍ତା, ସାନ୍ନିଧ୍ୟତ, ନାୟକ, ପୌର। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ସମାହର୍ତ୍ତା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଉ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେଉଁମାନେ ଯଦି ନୂଆ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଆସିଥିବେ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ।